all, in this video lecturing we are going to cover perceptron, or it is called single layer neural network. Okay, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും. What is a perceptron? Explain the working of a perceptron with a neat diagram. Okay, പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച activation function നിന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. With suitable equation, explain any two types of activation functions used in neural networks. Okay, ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന കവർ ആയിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. We can study about the perceptron or single layer neural network. The perceptron is a special type of artificial neuron in which the activation function is a threshold function. Okay, അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഒരൊറ്റ ന്യൂറോൺ നമ്മളിത് പഠിച്ചതല്ലേ, ഒരു ന്യൂറോണിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക. ഈ സിംഗിൾ ന്യൂറോണിനെ തന്നെയാണ്, അതായത് സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള, ഇത് സിംഗിൾ ലെയർ ആണ്. സോ സിംഗിൾ ലെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂറോണിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പെർസെപ്ട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ the perceptron is a special type of artificial neuron in which and activation function എന്തായിരിക്കും, threshold functions ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ അറ്റൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അതായത് ന്യൂറോൺസ് സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്. സോ ദ പെർസെപ്ട്രോൺ is a special type of a new artificial neuron in which the activation function is a threshold function. Basic neural network building blocks. So what are the basic neural network building blocks? താഴേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. See here, what are the basic building blocks that we needed for implementing this particular neural network? We need, consider an artificial neuron. This particular artificial neuron consists of inputs and its corresponding weights and a constant, or it is called bias എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് W0, ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് ബയാസ് എന്നായിരിക്കും തരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ an artificial neuron having inputs x1, x2, etc. up to xn and its associated weights w1, w2, etc. up to w1. Once I already described all these contents, that is why ഞാൻ സ്പീഡിന് പോകുന്നത് കേട്ടോ. സോ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് W0. ഓൾവേസ് കീപ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഈ W0 നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മിക്കപ്പോഴും ബയാസ് ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. Neuron is called a perceptron if the output of the neuron is, a particular neuron is called as a perceptron if the output is like this, that is output of all the input signals. Okay, output of all the input signals, that means output of its corresponding input signal is equal to 1 if W0 plus W1 x1, that means summation part is always greater than or equal to 0. സമ്മേഷൻ പാർട്ട്, അതായത് നമ്മൾ W0 ഉൾപ്പെടെയാണ്, അതായത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, W0 മീൻസ് ഈ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബയാസ് പ്ലസ് W1 x1 പ്ലസ് W2 x2 പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു WN xn. ഇഫ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് the value greater than 0, then the corresponding output will be 1. Otherwise, if the summation part is less than or equal to 0, it results -1. Okay, so we already know this particular figure also. Okay, അതും കൂടി നോക്കാം. And what is the working of a perceptron? ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. What is the working of a perceptron? See here, first step, all inputs xi are multiplied by weights wi. Lay all the inputs xi are multiplied with its corresponding weight. Okay, wi. Add all multiplied values and call it as weighted sum. Multiply ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what is our next aim? Our aim is to sum up all these multiplied values. So add all multiplied values and call it as weighted sum. ഇനി അടുത്ത aim എന്താണ്? നമുക്ക് summation part കിട്ടി. Next we have to perform the activation function on this sum up part. Okay, apply the weighted sum to the activation function. വെയ്റ്റഡ് സമ്മിനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് മാറ്റണം, ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷനകത്തേക്ക് ഇട്ടെടുക്കുക. അവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ദ ഔട്ട്പുട്ട്. വി വിൽ റിസൾട്ട് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദി ആക്ടിവേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, വൈ വി ആർ യൂസിങ് ദിസ് വെയ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻപുട്ടിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെയ്റ്റുകൾ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ വെയ്റ്റ് is playing an important part. It is actually applying the strength to particular input.
വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 4 First one is artificial neuron. A single we need a neurons. Okay. And next one is weight. Weight നമുക്ക് വേണം. Next one is bias. Bias എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ constant എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, bias വേണം. എന്തിനാണ് ഈ bias? Bias actually allows to shift the activation function by adding a constant. ഒരു constant value ആണ് നമ്മൾ biasന് കൊടുക്കുന്നത്. ഈ bias വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ activation functionനെ ഓരോന്നോരോന്ന് shift ചെയ്ത് പോകുന്നത്. Okay. And the fourth one is activation function. Bias is used to actually shift our activation function, and the fourth main building block is activation function. So, ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ പെർസെപ്ട്രോൺ ചോദിക്കുമ്പോഴും അതുപോലെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ പെർസെപ്ട്രോൺ ചോദിക്കുമ്പോഴും എഴുതേണ്ടത്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ പെർസെപ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് എ പവർ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇല്ലേ, ആ ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എല്ലാം നമുക്കൊരു സിംഗിൾ പെർസെപ്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻഡ്, ഓർ, നാൻഡ്, നോർ ഇതുപോലെയുള്ള ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിംഗിൾ പെർസെപ്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ representational power of perceptron. A single perceptron can be used to represent many Boolean functions. Example, if we use Boolean value of 1, അതായത് 1 true -1 false ആണ്, okay, then one way to represent a 2 input perceptron, അതായത് നമ്മൾ 2 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ആൻഡ് ആയിരുന്നാലും ഓർ ആയിരുന്നാലും 2 ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ the corresponding perceptron will produce 1 or -1 as the result. Okay, according to the values of and or or function or nor function or NAND function. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരുന്നാലും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെപ്ട്രോണിൽ വഴിയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 or -1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, assume if we assume Boolean value of 1 true and -1 it is false, then one way to represent a 2 input perceptron to implement AND function is to set, first we need to set the weight. Weight ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പെർസെപ്ട്രോൺ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. W0 is our bias or the constant, that is equal to minus negative 0.8. W1 and W2 are the same value, that is 0.5. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കാണാം. സോ W1 W2 0.5, that means W1 W2 നമ്മൾ 2 വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് 2 ഇൻപുട്സ് ആണ്, x1 W1 x2 W2, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ബയസ് ഓർ എ കോൺസ്റ്റന്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് W0. ആൻഡ് we are going to implement the truth table, that means and truth table implement ചെയ്യാൻ പോകണം. and എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. AB, that means 2 input and the corresponding output. 0 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻഡിൽ 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1. That means the corresponding perceptron value എന്തായിരിക്കണം, ഇത് ട്രൂ ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ട്രൂത്ത് ടേബിളിൽ 0 വരുവാണെങ്കിൽ ഇത് -1 ആയിരിക്കണം, ഫാൾസ് ആയിരിക്കണം. ഇത് 0 ആണ്, -1 ആയിരിക്കണം വാല്യൂ. ഇത് 0 ആണ്, -1 ആയിരിക്കണം. ഇത് 1 ആണ്, 1 ആയിരിക്കണം വാല്യൂ. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നോക്കാം. എക്കും ബിക്കും, അതായത് 2 x1 x2. എയും ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ x1 x2. x1 0 x2 0. We already assigned the weight W1 and W2 as 0.5. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് W0 എന്ന് പറയുന്നത് -0.5 ആണ്. ഓക്കെ, സോറി -0.8 ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, 0.8 ആണ്. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ നോക്ക്, x1 x2 0 0 ആക്കി എടുത്തു. ആദ്യത്തെ 0 0. W0 നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ബയസും കൂടെ ചേർത്ത് വെട്ടിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, W0 പ്ലസ് 0.5, that means first weight into 0.5 into first input, that is x1. W1 into x1. W1 എത്രയാണ് ഇവിടെ, W1 0.5 into x1 എത്രയാണ് 0 പ്ലസ് x2 എത്രയാണ് 0 into W2 എത്രയാണ് 0.5. ഓക്കെ, അപ്പം W0 -0.5 ആണ്, വിച്ച് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് -0.8 എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, -0.8 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ദാൻ 0. എൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 0-നേക്കാട്ടിലും ചെറുതാണ്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ,
if the corresponding value is less than 0, its value is -1 എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ എന്തായി? -1 ആയി. നെക്സ്റ്റ് 1 and 0 കൊടുക്കുക. x1ന് 1ഉം x2ന് 0യും. സോ w0 അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് 0.5, രണ്ട് വെയിറ്റ് രണ്ടും 0.5 ആണ്. സോ 0.5 into 1 plus 0.5 into 0, which will result as the value -0.3, which is less than 0, so it is -1. Next we are going to apply x1 as 0 and x2 as 1. Okay, w0 is same, and equation same തന്നെയാണ്. w0 -0.8 plus 0.5 into 0 plus 0.5 into 1, which is -0.3, which is less than 0. Again it results -1. Okay, less than 0. Next x1 and x2. w0 -0.8 plus 0.5 into 1 plus 0.5 into 1, which is equal to 0.2. It is always greater than 0, so it is results the value 1. ഇപ്പം നമ്മുടെ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയില്ലേ, ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടിയില്ലേ? Okay, so actually our perceptron are used to represent, a single perceptron can be used to represent such type of a Boolean function. Similarly, ഇത് and മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Similarly, all functions നമുക്ക് represent ചെയ്യണമെങ്കിൽ just what you have to do is just modify the value of bias. Value of bias എത്ര ആക്കി കൊടുക്കണം? -0.3 ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ബാക്കി എല്ലാം സെയിം. w1ഉം w2ഉം 0.5 തന്നെ ആയിരിക്കണം. So in order to implement OR function, what is the value of bias or constant w0? That is -0.3, whereas w1 and w2 are same as that of our AND function, that is 0.5. Okay. And box similarly, OR function can be represented by modifying w0 equal to -0.3. Okay, next one is NAND function. In order to implement a NAND function, what is the aim? What you have to do is, suppose if we have to implement the Boolean function x1 NAND x2, in such cases w0 will be 0.8. You have to remove the negative sign, positive, that is 0.8. Okay, but w1 w2 are just opposite. That means negative value you have to put at that situation. That means if you are going to implement NAND gate, NAND Boolean functions, in such cases you have to give w0 as 0.8, just opposite of AND. Okay, and w1 and w2 are -0.5 each. Next, if you are going to implement NOR function or NOR function, in that case you have to give 0.3, just opposite of OR function. 0.3 as w0 and -0.5 and -0.5 as w1 and w2 respectively. Okay. So, however, നമ്മുടെ XOR നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ, നമുക്ക് ഇത്രയും ഫംഗ്ഷനിൽ XOR എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഗേറ്റ്, അതായത് ഈ പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we need more than one single perceptron. ഒരു പെർസെപ്ട്രോൺ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല. more than one perceptron we need to use. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാണ് XORൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് 1 ആവുന്നത്? എപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വാല്യൂസുകൾ ഈക്വൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത്. x1 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു x2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട്, XOR എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർലി, അതായത് XOR എന്ന് പറയുന്ന ആള് എന്താണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ലീനിയർലി നോൺ സെപ്പറബിൾ ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസ്. അതായത് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതായിരിക്കും റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർലി നോൺ സെപ്പറബിൾ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ. ദിസ് ഇസ് ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ ഇൻ ദ സെൻസ്, അതായത് ഇതിനെ എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ലൈൻ്റെ എബോളുള്ളത് പോസിറ്റീവും താഴെ നെഗറ്റീവും. വെറാസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് നോൺ ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ ഐ കനോട്ട് ഏബിൾ ടു ക്ലിയർലി സെപ്പറേറ്റ് ദ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ക്ലാസ് ലേബിൾസ്. പറ്റത്തില്ല. ഇത് നോൺ ലീനിയർലി സെപ്പറബിൾ ആണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള നോൺ ലീനിയർ സെപ്പറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമലി XOR വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ XOR റിക്വയർസ് മോർ ദാൻ വൺ സിംഗിൾ പെർസെപ്ട്രോൺ ആൻഡ് ഹൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് 1 if the corresponding input values are not equal to each other. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ this is all about this perceptron or single layer perceptron. It's working of a perceptron. Then the representational power of represent, that means how to represent the functions, Boolean function using the single perceptron. Okay, so thank you.